آپ کی اللہ کے ہاں یہ قیمت ہے۔ تسبیح خانہ جذبے بدل دیتا ہے، سوچیں بدل دیتا ہے، انداز بدل دیتا ہے۔ یہ میری مسجد نہیں ہے، میری اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ نہیں ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں۔ جذبے بدل جاتے ہیں۔ میرے من میں تھیں بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھیں بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا۔ یہ جذبے بدل جاتے ہیں۔ ان جذبوں کو بدلنا ہے، اور اپنے سارے کے سارے جذبے مخلوق کے لیے، انسانیت کے لیے، سارے کے سارے جذبے۔ مجھے آج بھی وہ بیمار پردیسی پتہ نہیں کہاں کا گدھا تھا، اس کی ممنون آنکھیں نہیں بھولتی۔ کھڑا تھا، پانی پی لیا، اب جا۔ اندر آواز دے رہا تھا، نہیں تو جائے گا تو پھر میں جاؤں گا۔ اس کی ممنون آنکھیں ایسی کھڑی دیکھ رہی تھی مجھے۔ جذبے۔ بہاؤدین شیخ بہاؤدین نقشبند رحمت اللہ علیہ بخارا، بہاؤدین نقشبند رحمت اللہ سے مانگتے رہے کہ یا اللہ تجھے تیرے نام کا واسطہ مجھے ولایت دے، اپنا تعلق دے، اپنی محبت دے۔ تو ایک دفعہ خواب میں آیا کہ ایک مردار جانور ہے، بہت پریشان ہے، بیمار ہے، اس کی خدمت کر لو، اس کی خدمت میں اپنی دوستی دے دوں گا۔ بس اس جانور کی خدمت کی اور اللہ نے اپنا تعلق نصیب کیا۔ سوچیں، جو انسانوں کی خدمت کرے گا، جو انسانوں کی خیر خواہی چاہے گا، جو انسانوں کا بھلا چاہے گا، رب اس کو اپنا کتنا قرب، کتنی دوستی اور کتنی محبت عطا فرمائیں گے۔ سوچیں تو صحیح۔ اور آج قدرتی شب جمعہ ہے، اور رمضان کی پہلی شب جمعہ ہے، کل جمعہ ہے۔ آج ہم نے یہ بیٹھ کے خود دعا پڑھنی ہے، اور اس دعا کو دعا بنانا ہے، اور اس دعا کے ذریعے دعا کرنی ہے۔ یہ آج ہماری دوسری رات ہوگی اس دعا کے لیے۔ پرسوں ہم نے یہ دعا پڑھی، یقین جانیے وہ کیفیتیں پیدا ہوئیں، وہ درد پیدا ہوا، وہ غم پیدا ہوا، وہ ایک اندر ایک آواز اٹھی کہ میرا اللہ نے دعائیں بھی قبول کی، فریادیں بھی قبول کی، درخواستیں بھی قبول کی۔ ایک فریاد اٹھی اندر، ایک اس کی بنیادی وجہ کہ میں اپنے اندر سے نکلا، میری ذات کی ضرورت اللہم اغفر لی اور والدیہ تک ہے۔ میں اور میرے ماں باپ خاندان بخشا جائے، باقی میں نہیں جانتا۔ مجھے ایک بات کا احساس ہوا، ایک بندہ تھا اور وہ ٹھیلے پہ برف بیچتا تھا، فوت ہو گیا۔ اس کا ایک تکیہ کلام تھا، ہمیں کیا، یعنی کوئی مرتا ہے مرے، ہمیں کیا۔ اس کے بول کے ساتھ یہ بات جڑی ہوئی تھی، کوئی مرتا ہے مرے، کوئی غریب ہے ہو جائے، کوئی بیمار ہے تو ہمیں کیا۔ اپنی دیکھو، اپنی سوچو۔ میں نے اس کو ساری زندگی غربت اور تنگ دستی میں دیکھا، صرف اس کو یہی بول کھا گیا کہ چھوڑو لوگوں کو، کوئی مرتا ہے مرے، کوئی کرتا ہے کرے، چھوڑو۔ میرا اللہ کہتا ہے نہیں، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو اپنے جذبوں کو تو لے آ کہ یا اللہ اس کو تو عظیم کر دے، اس کو تو کریم ہے، کریم کر دے، اللہ اس کی مغفرت کر دے، اللہ اس کے درجے بلند کر دے، اللہ اس کی دنیا بہتر کر دے، اللہ اس کو عزت کا رزق وسعت برکت دے دے۔ تو کچھ نہیں کر سکتا، دعا تو کر سکتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے مجھے ان بولوں کو بھی تولوں گا تو حیران رہ جائے گا کہ ساری کائنات کی نیکیاں ایک طرف اور ان بولوں کی نیکیاں ایک طرف۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ وہ بول ہیں۔ جذبے تلتے ہیں، جذبوں کی قیمت ہے، جذبے تلتے ہیں، جذبوں کی قیمت ہے۔ میں اس جگہ گیا
जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, वहां भी दो जज्बे थे। एक अबाबील का जज्बा था, अबाबील का जज्बा आग बुझाने का था, अबाबील का जज्बा, और उस जानवर का जज्बा आग भड़काने का था। वो फूंके मारता रहा, उसकी फूंकों ने आग न भड़काई। अबाबील चोंच में पानी भर भर के आग बुझाता रहा, उसकी चोंचों ने आग न बुझाई। पर क़यामत तक आज भी अबाबील की वो जिंदगी सामने है कि अबाबील का जज्बा क्या था, अबाबील किस जज्बे के तहत जिंदगी गुजारी। आज अबाबील को मारने का हुक्म नहीं है, उसको मारने का हुक्म है कि उसको देखो तो उसको मार दो। अबाबील को आज जब मोहब्बत की नजर से, मैंने एक दफा अबाबील मेरे हाथ आ गया, मैं कहीं वीराने में गया तो अबाबीलों के घोंसले हैं, ये अपने परों से घोंसले बनाते हैं, परों को छील छील के उनको जोड़ते हैं, घोंसले बनाते हैं। एक बीमार अबाबील गिरा हुआ था, मैंने उसको उठाया, उसकी चोंच देखी, उसके पंजे देखे, कितने ग्राम का पत्थर आ सकता होगा, कितना छोटी सी चोंच है, वो बेचारा फड़फड़ाए। मैंने उसको देखा, छोटा सा पत्थर उसके मुंह में और छोटी सी चोंच मुंह में। मैंने कहा अबाबील को मैंने प्यार किया, मैं कहा तेरे जज्बे थे, जिन जज्बों ने मुझे कहा है कि मैं तुझे प्यार करूं, तेरे जज्बे हैं। और जज्बों से इंसान अजीम तर होता है। आए फिर आज बैठ के ये दुआ इसी दुआ में करते हैं, इस दुआ को पढ़ते हैं, फिर इस दुआ के जरिए गिड़गिड़ाते हैं। मेरे पास एक बंदा आया, बहुत बड़े ओहदे में, आखिरी वक्त में उसको उठा के एक तरफ रख दिया। आसे उम्मीदें लेके बैठा था कि मैं इस ओहदे के लिए चुना जाऊंगा, पूरी तवक्कुआत थी, लेकिन जब नतीजा सामने आया तो वो उस ओहदे से न जा सका, तरक्की ना कर सका, सख्त दुख तकलीफ, डिप्रेशन, टेंशन में चला गया। नाखून बढ़ गए, बाल बढ़ गए, खाना नहीं, अपने आप को बंद कर लिया। मेरे पास आया, बहुत इलाज, मैंने कहा ये सिर्फ रोए सिसके। मैंने उसे एक तरीका बताया, मैंने कहा घर के किसी कमरे के आखिर में बैठ के दुआ मांग, गिड़गिड़ा, फिर तेरे अंदर सिसकी हुई कैफियत पैदा हो, फिर जारियां हो, फिर आहें हो, फिर बिलक ना हो, फिर सिसक ना हो, रो। यकीन जानिए कुछ अरसे में ठीक हो गया। आज इस कैफियत के साथ हमने ये दुआ मांगनी है। क्या ख्याल है, मांग? शबे जुमा है, शबे जुमा है। एक बात याद रखिएगा, जिसको विलायत मिली है सदियों से शबे जुमा में मिली है। और शबे जुमा में एक चीज और भी बता दूं, बख्त शबे जुमा में तकसीम होता है, नसीब शबे जुमा में तकसीम होता है। शबे जुमा की शाम तक ये ऐसी घड़ियां हैं जहां बख्त और नसीब तकसीम होते हैं, जहां बख्त बुलंद होते हैं। ये वो घड़ियां हैं, ये वो सादतमंद घड़ियां हैं, ये वो घड़ी है जहां बख्त तकसीम होते हैं, बख्त बुलंद होते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों से फरमाया था, बेटो आओ अब शबे जुमा है, मैं अपने यूसुफ के लिए दुआ करता हूं, मेरी दुआ कबूल होगी। और उन्होंने शबे जुमा में दुआ मांगी थी और बेटा यूसुफ मिल गया था। हाँ, और फिर शबे जुमा में वो दुआ जिसको सिर्फ 27 बार पढ़े और 27 बार पढ़ने से अर्श इलाही से फैसले उतर आए। और वो आज हम बैठ के 27,000, 27 लाख, 27 करोड़, 27 अरब और उसकी शान के मुताबिक पढ़ने की नियत कर ले, तो फिर वो अपनी रहमत, उसका करम, उसकी अता, उसकी शफकत कितनी मुतवज्जे होगी, जरा बता देना। कुछ अमल करते हैं, हुरूफ तहज्जी का अमल है हमारा पहला, उसके बाद इस दुआ को पढ़ते हैं। क्या ख्याल है, इस दुआ को पढ़ के आज मांगे ना,
उससे फरियादें करें। पूरी दुनिया हमारे साथ है, पूरी दुनिया के मुल्क हमारे साथ है, पूरी दुनिया इस लम्हे का इंतजार करती है और वो हमारी दुआओं में शामिल है और इंशाअल्लाह हमारी फरियादों में शामिल है, हमारी आहों में शामिल है। तो आज का हमारा हर्फ जो है वो हा है, हा। और कुरान पाक में 1927 मर्तबा ये हर्फ आया है। इस हर्फ को पढ़ते हुए, इस हर्फ का विर्द करते हुए हमने अपनी हाजतें, दिल का दर्द, मुरादें, मन्नतें इस खाने में लिखनी है, इस जाफरानी स्याही के साथ। और फिर इस तावीज को, नक्श को इलादा करके मटके में डाल दें और जो पूरी दुनिया के हजरात हैं पूरी दुनिया में, वो इसको लिख के आटे के पेड़े में कहीं समंदर, झील, दरिया, नहर में डाल देंगे। तो हा को पढ़ते हुए अपनी हाजतें, मुरादें, उम्मीदें लिखें इस खाने के अंदर और दर्द के साथ। जिनके पास कलम नहीं वो उंगली से लिखते जाएं। हर्फ हा का तकरार करें दिल ही दिल में कि इसकी बड़ी फजीलत है, कुरान पाक का हर्फ है और इसको पढ़ने से कबूलियत, मकबूलियत, इसको बहुत ही तवज्जो से पढ़ते जाएं। हा 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 हा। तवंगरी, कशकोल, ये वो गुठलियां हैं जिन पे अब तक लाखों करोड़ों दरूद पाक, कलमा, सूरत इखलास, कुरान पाक की आयात, जिक्र, तस्बीहात पढ़ी गई है। बाबरकत गुठलियां हैं। अमल के बाद दोनों हाथ गुठलियों पे मार के फिर पूरे बदन पे इसकी बरकत को, इसको थैली को नीचे रखेंगे कशकोल के और ऊपर कशकोल बाएं हाथ में। और हमने पढ़ना है सिर्फ 45 बार, या कादिर हो या नाफे हो। ये वो हर्फ है, ये वो लफ्ज है, ये वो मुबारक कलिमात हैं, अस्माए हुस्ना हैं जो बंदे को खाली नहीं लौटाते। मुराद पूरी मिलती है, आस पूरी मिलती है, उम्मीद पूरी मिलती है। फिर इतना बड़ा मजमा हो और मजमा भी परदेशियों का हो, इतना बड़ा मजमा हो और मजमा भी परदेशियों का हो, सोचें। और फिर मजमा भी ऐसा हो, तलब वाला हो, तड़प वाला हो, और शब जुमा हो और रमजान की रात हो, रमजान की साथ हो, तो इसकी कबूलियत में शक नहीं। ये हमारी 45 जो हैं, 15 हैं एक हाथ बिल खाने, तो 3 दफा करेंगे तो 45 दफा हो जाएगा। या कादिर हो या नाफे हो, हमेशा जो भी अमल करें अगर उसकी कबूलियत ज्यादा चाहते हैं, तासीर ज्यादा चाहते हैं, ये आप हजरात ये तजर्बात मुझे बताते रहते हैं, मैं लौटा के आपको देता हूं कि जब भी मेरी नस्लों और इस सारे निजाम की नीयत करके पढ़ा, हैरत अंगेज तौर पे नफा ज्यादा मिला, फायदा ज्यादा मिला। क्योंकि जिस जोर से दीवार पे गेंद मारेंगे उसी जोर से लौट के वापस आएगी। ये बहुत तजर्बे हैं। तो तस्बीह खाने की नीयत, मेरी नस्लों की नीयत, इसको ज्यादा करके करेंगे तो हैरत अंगेज तौर पे कबूलियत भी, बरकत भी, रहमत भी मिलेगी। आए अमल करते हैं और पूरी तवज्जो से करते हैं, दिल के गहराइयों से 45 बार पढ़ते हैं, या कादिर हो या नाफे हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। ये दरूद भी अपने जितने भी आमाल हैं अपने मरहूमीन के लिए बहुत ज्यादा दिया करें और अपने मरहूमीन को ना भूला करें। अपनी दुनिया से जाने वाले उनकी कब्रों को भी उन्हें ना भूला करें। ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शब जुमा में 2 नफिल होते हैं। पहली रकत में आयतुल कुर्सी 11 बार और दूसरी रकत में कुल हुवल्लाह सूरत इखलास 11 बार। ये नफिल हैं, बहुत सादतमंद नफिल। कल जुमा है, जुमे में हमेशा जो है जुमे की नमाज के बाद 35 बार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूलुल्लाह ये लिखने का अमल, और या मुसब्बिबुल अस्बाब दरूद पाक, या वहाबो का अमल। कल जो है मर्द हजरात के तबरुकात की ज़ियारत है। खवातीन की तबरुकात की ज़ियारत एतवार को
3 بجے کرائی جائے گی، کل مردوں کے لیے ہے۔ اسی طرح کل عصر کی نماز کے بعد درود پاک ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ سعادت مند بابرکت عمل انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور برکتیں اور خیریں پاتے رہیں گے۔ ایک دو اور چیزیں بھی ہیں آپ کی خدمت میں ہیں۔ ہمیشہ کہتے رہتا ہوں کہ حامیم لا ینصرون، پوری دنیا میں لوگوں کو میری نسلوں کا تسبیح خانے کے سارے نظام کی حفاظت، برکت، عافیت اور کفایت کا تصور کر کے پڑھتے رہیں، اور ماشاءاللہ لوگ پڑھتے ہیں اور پاتے ہیں۔ اس طرح یا حفیظ و یا سلام بھی اور دوسرے اعمال بھی ہمیشہ پڑھتے کرتے ہیں۔ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80 11 بار صبح شام تسبیح خانے کو وسعت کے لیے پڑھیں اور بہت توجہ سے پڑھیں، اور سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات بھی پڑھتے ہیں۔ سورۃ تکاثر 1 بار صرف میرا اور میری نسلوں کا تصور کر کے پڑھیں انشاءاللہ۔ اب بیٹھ کے ہم نے مجرمانہ حاضری ہے، اور پھر مجرمانہ حاضری کے بعد ہم دعا مانگیں گے۔ دعا پہلے بیعت کا عمل کر لیتے ہیں۔ جو حضرات پہلے سے بیعت ہیں وہ تجدید بیعت کر لیں، اور جو بیعت ہونا چاہتے ہیں میرے ساتھ بیعت کے کلمات پڑھتے جائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میں نے توبہ کی شرک بدعت سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے اور تیری ہر نافرمانی سے عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ یا اللہ میرے عہد کو قبول فرما۔ بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے پہ، یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما۔ 3 تسبیحات تلاوت نماز کا اہتمام ہو، اور حلال حرام جائز ناجائز پہ بہت نظر ہو، اور سب سے زیادہ نفع اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے۔ گھر میں درس سننا، یہاں سننا آنا، یہ رابطہ ہے اور یہ بہت نفع مند چیز ہے انشاءاللہ۔ اب مجرمانہ حاضری ہے کہ مولا مجھ سے بڑا کوئی مجرم کوئی نہیں ہے۔ جو اپنے آپ کو مجرم کہہ دیتا ہے معاف ہی ہو جاتا ہے۔ تو مجرمانہ کیفیت کے ساتھ یہ وہ لفظ پڑھے جا رہے ہیں جن لفظوں نے جادو کی، جنات اور بندشوں کی زنجیروں اور ناکامیوں کو، زنجیروں کو توڑ دینا ہے، اور بہت تاثیر ہے۔ اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 اللہم بسمک۔ بیٹھ کے دعا مانگیں گے بہت توجہ یقین سے، اور دعا میں یہی کچھ پڑھیں گے ہم۔ بہت ہی تسلی کی دعا ہے، یا جلدی کرا دیں، تسلی کی دعا، اس کو بیٹھ کے اور یہی وظیفہ پڑھیں گے، اور اسی کو گڑ گڑا کے مانگیں گے، اور اسی کو پڑھیں گے، اور اسی کو پڑھیں گے۔ جتنی توجہ دھیان سے، جتنا توجہ دھیان، گڑ گڑا بھکاری بن کے، سسکیاں اور محتاج بن کے، اتنا اس کی بارگاہ میں فیصلے اترتے ہیں۔ رزق، برکت، عزت، صحت، دولت، ثروت، کامیابیاں، تونگریاں، عافیتیں، عطائیں۔ بہت توجہ سے بیٹھ کے، گڑ گڑا کے، سر جھکا کے دعا بھی مانگیں گے اور یہی وظیفہ بھی پڑھیں گے۔ ساتھ مانگیں گے بھی صحیح، ساتھ پڑھیں گے بھی صحیح، ساتھ مانگیں گے بھی صحیح، پڑھیں گے بھی صحیح۔ ٹھیک ہے نا؟ درود پاک ہم نے اول آخر پڑھ لیا ہے، اور اب ہم دعا مانگیں گے۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین۔ لائٹیں بند کر دیں۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم اغفر لی